Hi children, today we are going to see class 7 NCERT lesson 4 Paani Re Paani meanings in both Tamil and in English. Okay, let's start and line by line meaning we are going to see. Okay. कहाँ से आता है हमारे पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारे पानी. Where does our water come from and then where does our water go? So कहाँ से ना from where, आता ना comes, हमारे पानी ना our water, फिर ना again where does it go, चला जाता ना go, के कहाँ ना where. हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है. Have we ever thought anything about this? हमने ना we कभी ना at any time इस बारे में ना इधर पति about this कुछ सोचा है ஏதாவது யோசிச்சிருக்கீங்களா? Have you think about this at any cost or at any time? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा ज़रूर है. So perhaps we haven't thought about it, but we have definitely read about it. ஸோ सोचा तो नहीं அதை பற்றி யோசிச்சிருக்க மாட்டோம். सोचा तो नहीं बट மேபி शायदना மேபி पर इस बारे में இந்த இதை பற்றி इस बारे में ना இதை பற்றி about this aboutனா बारेன்னு அர்த்தம் ஹிந்தியில் बारे में पढ़ा ज़रूर है கண்டிப்பாக அதை படிச்சிருப்போம். भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं. While reading geography books, things like the water cycle are explained to us. பூகோல்னா ஜியாகிரஃபி புக்ஸ் கிதாப்னா புக்ஸை நம்ம படிக்கிற போது அந்த டைமில் பட்டை சமயம்னா டியூரிங் டைம் ஸ்டடியிங் டைம் ஜல் சக்கரனா வாட்டர் சைக்கிள் இந்த மாதிரி விஷயத்தை பார்த்தீங்கன்னா மேட்டர்ஸ் ஒரு விஷயத்தை பத்தாயி ஜாத்தே ஹே அதில் அவங்க சொல்லியிருந்திருப்பாங்க. தே ஹாவ் மென்ஷன் தேர். एक सुंदर सा चित्र भी होते हैं इस पाठ के साथ. So there is also a beautiful picture along with this lesson. So இந்த லெசனில் இதை பற்றி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான பிக்சரும் கொடுத்துருக்காங்க. சித்ரனா பிக்சர், சுந்தர்சானா பியூட்டிஃபுல், கே சாத்னா அலாங் வித் திஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो, फिर बहुत बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, गाँव या शहर. सो सूरजना सन, समुद्रना ओशन, बादलना क्लाउड्स, हवाना विंड, धरतीना अर्थ, फिर बरसात की बूंदें ना रेन ड्रॉप्स, फिर ना देन अर्थम. और लो फिर बहती ना फ्लोज, என்ன ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்காங்க. there is a flowing river. बहती हुई एक नदी, लो फिर बहती हुई एक नदी, उसके किनारे बसा हुआ, அதோட சைடு கினாரேனா த பேங்க்ஸ் ஆஃப் த ரிவர், பேங்க்ஸ் ஆஃப் த ரோடுன்னு சொல்லுவோம்ல, அதுக்கு வந்து கினாரேங்கிற வேர்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க. பசானா அங்கே செட்டில் ஆகிருக்கு, அங்கே அவைலபிளாக இருக்கிற. துமாரானா யுவர், ஹமாரானா அவர், हाउस घरना हाउस, गाँवना विलेज, शहरना सिटी. चित्र के दूसरे भाग, चित्राओட இன்னொரு भाग अनदर पार्टல यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है. In the second part of the picture, the same river is seen meeting that very sea, carrying water from all around it. So in the second part of the picture la दूसरे भाग ना second part of the picture la the same river, यही नदी ना அதே रिवर, सेम रिवर, चारों तरफ எல்லா சைட்ஸில் இருந்தும், चारों तरफனா ஃப்ரம் ஆல் சைட்ஸ், பானி லேக்கர் தண்ணியை எடுத்துகிட்டு வந்து உசி சமுத்திரமே அந்த ஓஷனில் போயிட்டு ஜாயின் ஆகிறத நம்மளால் பார்க்க முடியும். மில்த்தினா ஜாயின் ஆகிறத, देखतीना वी कैन सी. चित्र में कुछ तीर भी बने रखती है. there are some arrows drawn in the picture. तीर्ना arrows, அங்கே கொஞ்சம் arrows வந்து வரைஞ்சிருக்காங்க நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக. समुद्र से उठी पाब बादल बनकर पानी में बदलती हैं और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है. So the stream vapor rising from the பாப்னா வாட்டர் வேப்பர், அது வந்து ஊட்டினா ரைஸப், எதுலேருந்து ரைஸப் ஆகுது, ஓஷன் சமுத்திரிலேருந்து ரைஸப் ஆகி அந்த பாபு வந்து பாதல் ஆகுது. பாதல்னா என்ன தெரியும், क्लाउड्स आही, அதுக்கப்புறம் पानी में தண்ணியாக மாறி, पानी में बदलती தண்ணியாக சேஞ்ச் ஆகி, फिरना अगेन और देन அர்த்தம். इन तीरों के सहारे जल की यात्रा, तीरोंगना அக்கார்டிங் டு தட் ஆரோ, அதில் ஆரோவில் பிக்சரில் போட்டிருக்க மாதிரி
அதர் கைடன்ஸில், சஹாரேனா ஹெல்ப் ஆர் கைடன்ஸ். ஜல் கி யாத்ரா, அந்த வாட்டரோட ஜேர்னி, யாத்ரானா ஜேர்னி வந்து ஏக் தரஃப் சே ஷுரு ஹோக்கர், ஒரு சைட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி சமுத்திரமே வாபஸி மில் ஜாதகே, திரும்ப பேக் டு த சி, வாபஸ்னா ரிட்டர்ன் பேக்னு அர்த்தம். திரும்ப எங்கே தான் போதும், சமுத்திரலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி திரும்ப சமுத்திரலே போய் முடியுது. जल चक्र पूरा हो जाता है, the water cycle becomes completed. पूरा हो जाता है ना completed अर्थों. जल चक्र ना water cycle. यह तो हुई जल चक्र की खिताबी बात, पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के. So this was the textbook explain of the water cycle, but nowadays in all of our homes, schools and parents. So एक तो हुई जल चक्र की किताबी. So the textbook explaining water cycle बात पर अब तो हम सबके घरों में. ஸோ அந்த மாதிரியான டெக்ஸ்ட் புக் வந்து நம்ம வீட்லையோ இல்லை ஸ்கூல்ஸ்லையோ இல்லை அம்மா அப்பா கிட்ட, माता पिता के कार्यालय में, कारखाने और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है. ஸோ அம்மா ஃபாதர் பேரண்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ணுற ஆஃபீஸ்லேயோ, காரியாலயனா ஆஃபீஸ்லேயோ, கார்கானா ஃபேக்ட்ரிஸ்லேயோ, கேத்தோங்னா அக்ரிகல்ச்சரல் ஃபீல்டு, அங்கேயோ பானிக்கா குஜ் அஜீபுசா சக்கர். ஸோ இந்த வாட்டரோட அஜீபுசானா சம் ஸ்ட்ரேஞ்சுன்னு அர்த்தம், சக்கர்னா தட் வாட்டர் சைக்கிள் கைண்ட் ஆஃப், சக்கர்னா சம் இஷ்யூஸ்னு அர்த்தம் ஆக்சுவலாக. ஸோ கைண்ட் ஆஃப் இஷ்யூஸ் சாம்னே ஆனே லகே, அதாவது நம்ம முன்னாடி ஃபேஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இஷ்யூஸ், கைண்ட் ஆஃப் இஷ்யூஸ் ரிகார்டிங் தட் வாட்டர் தே ஆர் ஃபேஸிங். எங்கெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுறோம், வீட்டில் ஃபேஸ் பண்ணுறோம், அப்பா அம்மா ஒர்க் பண்ணுற ஆஃபீஸில் ஃபேஸ் பண்ணுறோம், ஃபேக்ட்ரிஸில் ஃபேஸ் பண்ணுறோம், அக்ரிகல்ச்சரல் வீட்டில் ஃபீல்டில் ஃபேஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். பானிக்கா குஜ் அஜீப்ஸா சக்கர்னா ஸ்ட்ரேஞ்ச் இஷ்யூஸ், सामने आने लगा ना फेजिंग अर्थम. नलोंग में अब पूरे समय पानी नहीं आता. नलोंगना टैப்பில் இப்போல்லாம் ஃபுல் டைமும் தண்ணி வரதே கிடையாதுன்னு சொல்கிறாங்க. வாட்டர் நோ லாங்கர் ஃப்ளோஸ் த்ரூ த டேப்ஸ் ஆல் த டைம். அப்படின்னா நவ் பூரே சமைனா த ஹோல் டைம், पानी नहीं आता ना, द वाटर इज़ नॉट कमिंग. नल खोलो तो उससे पानी के बदले सूसू की आवाज़ आने लगी. When you turn on the tap, instead of water, a hissing, oozing sound starts coming out of it. So नल खोलो तो, if you open the tap, उससे ना அதிலிருந்து, from that, पानी के बदले, instead of water, के बदलेना instead of water, सूसूं की, அப்படியே அந்த காற்று வர்ற சவுண்டு தான் சூசுன்னு சொல்கிறாங்க. அந்த மாதிரி ஒன்று சவுண்டு, ஆவாஜ்னா சவுண்டு தான் வருதான், ஆனே லக்தி है. पानी आता भी है तो बेवक्त है, कभी देर रात को तो कभी बहुत सवेरे. Even if water does not come, it arrives at odd hours, sometimes late at night and sometimes very early in the morning. ஸோ கொஞ்சம் பேர் வீட்டிலலாம் இந்த முனிசிபாலிட்டி வாட்டர் டேப்போட கனெக்ஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதில் என்ன பண்ணும், சம்டைம்ஸ் மிட் நைட்டில் தண்ணி வரும், சம்டைம்ஸ் ஏர்லி மார்னிங் தண்ணி வரும், அதை தான் சொல்கிறாங்க. ஸோ ஈவன் இஃப் த பானி ஆத்தா ஹே பித்தோ, த வாட்டர் கம்ஸ் பேவக்த், அதாவது அதுக்கு ஒரு அவரே கிடையாது. வக்துனா ஆக்சுவலாக டைம், பேவக்த்னா அன்டைமில் வரும். कभी देर रात, ரொம்ப லேட் நைட், और कभी बहुत देर இல்லைனா ஏர்லி மார்னிங், बहुत सवेरे ना ஏர்லி மார்னிங்னு அர்த்தம். मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियों, बर्तन और गड्ढे भरते फिरो. Leaving behind your sweet sleep, you have to go around filling the entire house, buckets and utensils and eaten parts. மீட்டே நீந்துனா நம்மளோட ஸ்வீட்டான தூக்கத்தை, நீந்துனா தூக்கத்தை விட்டுட்டு, சோடுக்கர்னா லீவ் பண்ணிவிட்டு, நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பால்ட்டியோங்னா பக்கெட்ஸ், பர்தனா வெசல்ஸ், கடேனா பாட், இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஃபில் பண்ணுறோம். பர்த்தேனா ஃபில் பண்ணிகிட்ருக்கோம். पानी को लेकर कभी कभी कहीं आपस में तू मैं भी होने लगती. Sometimes and some places heated arguments and squabbles also break out among people over water. So पानी को लेकर தண்ணி எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்குள்ளே, கபி கபினா அட் சம் டைம்ஸ், கஹினா அட் சம் பிளேசஸ், ஆப்பஸ் மேனா மியூச்சுவலி, தூ மேனா ஒரு சின்ன சண்டை, அந்த காமன் தண்ணி எடுக்கிற பிளேசஸ்லாம் தான் தெர் வில் பி சம் ஃபைட் வில் பி கோயிங் ஆன் ரெகுலர்லி, அதை தான் சொல்கிறாங்க. தூ மே भी होने लगती है. रोज के इन झगड़े डंडों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइपलाइन में मोटर लगावा लेते हैं. To escape these daily fights and hassles, people in many houses get a motor installed directly onto the pipes. रोज ना डेली, झगड़ डंडोंना fights,
இந்த மாதிரி ஃபைட் பண்ணுறதுலேருந்து அவங்கள சேவ் பண்ணிக்கிறதுக்காக பச்சனைனா சேவ். கई घरों में in many houses, கைனா மெனி, லோக் என்ன பண்ணுவாங்க, லோக்னா பீப்புள், நலோங்கே பைப்லைன், நலோங்கோட பைப்லைனில் மோட்டர் லகாவ், மோட்டரை அப்ளை பண்ணி விட்ருவாங்க, மோட்டரை कनेक्ट பண்ணிடுவாங்க. इससे कई घरों का पानी खींच कर एक ही घर में आ जाता है. So because of this, the water meant for several houses gets sucked up and pulled into the just one house. இதனால நிறைய வீட்டுக்கு போகிற தண்ணி கई घरों का पानी खींच करना पुल பண்ணி ஒரே வீட்டில் போய் கேதர் ஆகிடும். एक ही घर में आ जाता है. एक ही घर है ना, ஒரே வீட்டில், in a single house. एक तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर का बैठ तो फिर और कई घर यही करने लगते हैं. This is like a snatching away the right of those around you. However, out of sheer helplessness, if even one house in the neighborhood does this, then many of our other houses start doing the exact same thing. So एक तो अपने आसपास का हक, ஆஸ்பாஸ்னால் பக்கத்தில் இருக்கவங்க, ஹக்கு அவங்களோட ரைட்ஸ், ஹக்னா ரைட்ஸை நம்ம ஸ்நாச் பண்ணிடுறோம், சீனேனா நம்ம ஸ்நாச் பண்ணிடுறோம். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம், லேக்கின் மஜ்பூரி மான்கர் அரௌண்ட் ஹவர் அவுட் ஆஃப் தி ஷீர் ஹெல்ப் लेकिन बट मजबूरी मानकर इस काम को मजबूरी मानकरना இதை வந்து ஒரு ஹவு டு சே, ஒரு நார்மலைஸான ஒரு திங்காக எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஸ்ட்ரீட்டில், மொஹலேனா ஸ்ட்ரீட்டில் கோயை கர் பைட்டே தோ ஃபிர், ஒரு வீட்டில் அதை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஃபிர்னா அகெயின் ஒரு கை கர் எஹி, அந்த மெனி ஹவுசஸ் எஹி கர்னே இதையேமோ, எஹினா த சேம் திங் தே ஸ்டார்ட் டு டூ. पानी की कमी और बढ़ जाती है. द वाटर स्कैसिटी इंक्रीजेस इवन फर्दर. அப்போ என்ன ஆகும், கம்மினா த ஷார்ட்டேஜஸ், ஸ்கேசிட்டி இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, வாட்டர் ஷார்ட்டேஜ் வந்து இன்னும் इंक्रीज आगद, बढ़ जाती ना, इट्स गेट इंक्रीजिंग. शहरों में तो अब कई चीज़ों की तरफ पानी भी बिकने लगा है. In cities, just like many other commodities, water has now started to be sold as well. शहरोंना सिटीज़ில் அப்படின்னா நவ் கை சீஸோங்கன்னா அதர் மெனி திங்ஸ், கை சீஸோங்கன்னா என்னது, மெனி திங்ஸ், மாதிரியே, அது மாதிரியே, லைக் தேட் அப்படின்னா கீ தரகுன்னு அர்த்தம். பானி பீனா தண்ணியும், பிக்னே லகி சோல்டு, இட் இஸ் கெட்டிங் सोल्ड आउट. एक कभी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में भी लोग को भयानक कष्ट में डाल देते हैं. So this shortage causes terrible suffering to people not just in a villages, towns, but even in other city capitals and mega cities like Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai and Bangalore. So यही कमी गांव शहरों में ही, இது இந்த ஷார்ட்டேஜ் வந்து கம்மினா ஷார்ட்டேஜ் வந்து வில்லேஜ்லையோ இல்லை சிட்டிஸ்லையோ இல்லை, பல்கினா பட் ஹமாரே பிரதேஷோமே, நம்ம ஏரியாஸ், நம்மளோட ஸ்டேட்டில், ராஜதானி கேபிட்டலில் கூட, அலாங் வித் தட் எது கூடனா டெல்லி, மும்பை, கொல்கட்டா, சென்னை, பெங்களூர், இந்த எல்லா இடத்துலையுமே படே ஷஹரோங்னா இந்த பிக் சிட்டிஸ்லையும் லோகோங்கோ பயானக் கஷ்ட, பீப்புளுக்கான ஒரு பயானக் கஷ்டனா ஒரு டேஞ்சரஸ் ப்ராப்ளம் என்னன்னா இதுதான், டால் தேத்தேனா இட் இஸ் கன்சிடர்டு, இந்த இடத்துல இட் கம்ஸ் அஸ் கன்சிடர்ட் டு பி அ வெரி டேஞ்சரஸ் ப்ராப்ளம் டு த பீப்புள்ஸ் ஹூ ஈவன் லிவ்ஸ் இன் सच अ बिग सिटीज़. देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसे हालत बन जाते हैं. In many parts of the country, drought-like conditions are created. देश की कई हिस्सों ना many parts. अकाल जैसे अकालना drought, பஞ்சம்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது தண்ணியே இல்லாமல் ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கிறது அக்கால், அந்த மாதிரியான ஒரு சிச்சுவேஷன் க்ரியேட் ஆகிருக்கு. हालतना सिचुएशन. एक तो हुई गर्मी के मौसम का बात है. So that was a situation during the summer season. गर्मी की मौसमना சம்மர் சீசன். ஸோ இதுதான் சம்மர் சீசனோட ஹேப்பனிங்ஸ். பாத்னா மேட்டர் और अ थिंग विच इज़ हैपनिंग. लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता, बट व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन. बरसात के मौसमना रेनी सीजन. அப்போ என்ன நடக்குது, लो सब तरफ पानी की बहने लगता है. लुक वाटर स्टार्ट्स ओवरफ्लोइंग एवरीवेयर. सब तरफना எல்லா இடத்துலையும், सब तरफ ना इन ऑल प्लेसेस, पानी ही बहने, पानी फ्लो, बहने ना फ्लो लगता है, इट वॉज फ्लोइंग एवरीवेयर. हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है. Our and your home, schools, roads and railway trucks get flooded with water. रेल की पटरियों ना அந்த ரயில் ட்ராக், ஓகேயா,
पानी भर जाते இது ரோடு சடக்கோங்கன்னா ரோடு இது எல்லா இடத்துலையும் தண்ணி ஃபில் ஆகிடும் பர்னா ஃபில் देश की कई भाग बाढ़ में डूब जाता है many parts of the country कई भागना many parts बाढ़ना ஃப்ளட்டால் ஃப்ளட்டில் மூழ்கிடும் डूब जाता है ना immense or submergedன்னு அர்த்தம் मूलग्रद तमिल many parts of the country get submerged in floods एक बाढ़ ना गाँव को छोड़ती है और ना मुंबई जैसे बड़े शहरों को the flood spares neither the village nor big cities like Mumbai so in the बाढ़ ना the how to say the flood ना गाँवों को छोड़ती है எந்த வில்லேஜையும் விடுறதில்ல நான் மும்பை ஜெய்சே படே ஷகரம் மும்பை மாதிரி பெரிய வில்லேஜஸையும் விடுறதில்ல எல்லா இடத்துலையுமே क्रिएट आगुदे कुछ दिनों के लिए सब कुछ दम जाता है सब कुछ बह जाता है for few days everything comes to be standstill and everything gets washed away so कुछ दिनों के लिए ना for some days के लिए ना for सब कुछ ना for something everything सब कुछ ना everything जब दम जाता है get standstill அதாவது nothing can be done with that places அங்கே எதுவுமே நடக்காது அந்த மாதிரி the thing commercial the thing comes to standstill and सब कुछ बह जाता है everything gets washed away அங்கே இருக்கிற எல்லாமே बह जाता ना wash away பண்ணப்படுது including cars and buildings ये हालत हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज़्यादा हो जाना यानी अकाल और बाढ़ यही सिक्के के दो पहलू है so this situation tells us that water becoming extremely scarce बेहद कम ना extremely scarce அர்த்தம் extremely கம்மியாக இருக்குது கம் ஓகே அண்ட் பானிக்கா बेहद ज़्यादा extremely அதிகமாக இருக்கிறது இது எப்படி பார்க்குறாங்க அப்படின்னா அக்கால்னா ட்ராட்னு பார்த்தோம் பாடுனா ஃப்ளட் ஸோ இந்த ரெண்டுமே ஒரு காயின்ஸோட டூ சைட்ஸ் மாதிரி சிக்கேனா காயின்ஸ் தோ பெஹலுனா டூ சைட்ஸ் यही हम इन दोनों को ठीक से समझ सके और संभाल ले तो इन कई समस्याओं को छुटकारा मिल सकता है if we can understand manage both of these properly we can get rid of these many problems यही कम हम ना भी इन दोनों இந்த ரெண்டையும் ठीक से ना கரெக்டாக समझ सके ना அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு சம்பால்லே டேக் கேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இல்லை மேனேஜ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இன் கை சமஸ்யாங்க இதில் மெனி ப்ராப்ளம்ஸ்லேருந்து கை சமஸ்யாவுங்கன்னா என்னது ஃப்ரம் மெனி ப்ராப்ளம்ஸ் சமஸ்யானா ப்ராப்ளம்ஸ் சேனா ஃப்ரம் அதில் இருந்துன்னு அர்த்தம் ஃப்ரம் छुटकारा मिल जाता है वी कैन गेट रेड छुटकाराना அதிலேருந்து நம்மளை ஃப்ரீ பண்ணிக்க முடியும் चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाइए और याद करें अपनी गुल्लक को come let's forget about this water cycle for little while and remember our piggy bank னா என்னது நம்மளோட குல்லக்னா உண்டியல் ஓகே ஸோ அதை பற்றி நம்ம கொஞ்ச நேரம் பேசலாம் கொஞ்ச நேரம் எதை விட போகிறோமா வாட்டர் சைக்கிள் பற்றி பேசுகிறத மறந்துட்டு பூல் ஜாயினா மறந்துருங்க தோடி தேர்னா ஃபார் சம் டைம்ஸ் லெட்ஸ் டிஸ்கஸ் அபவுட் சம்திங் அபவுட் அவர் யாது கரைனா ரிமெம்பர் பண்ணுறது எதை ரிமெம்பர் பண்ணுறோம் நம்மளோட गुल्लक பற்றி पिगी बैंक பற்றி जब भी हमें कोई पैसा देते हैं हम गुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं whenever anyone gives us money we happily run and quickly drop it into our piggy bank so जब भी हमें कोई पैसा कोई ना anyone पैसा देता पैसा கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா हम गुश होकर நம்ம ஹாப்பியாக என்ன பண்ணுவோம் தவுடுக்கர்னா ஓடி போய் उसे जज से ना इमीडिएटा अपनी गुल्लक में डाल देते நம்மளோட உண்டியல்ல போட்டுருவோம் गुल्लकना அந்த पिगी बैंक 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट सब इसमें धीरे धीरे जमा होते जाते हैं so 1 rupee 2 rupee 5 rupee sometimes coins and sometimes small or big notes everything slowly keeps accumulating in it some कभी सिक्के ना coins छोटे बड़े नोटना சின்ன பெரிய நோட்டு 10 ரூபாய் இல்லை 100 ரூபாய் அந்த மாதிரி धीरे धीरे கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை அக்குமுலேட் பண்ணி ஜமா होतेना ऐड பண்ணி இல்லைனா அக்குமுலேட் பண்ணிகிட்டே வருவோம் फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं then whenever we need some money எப்போ நமக்கு some மணி தேவைப்படுதோ we use the savings from this piggy bank फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की ज़रूरतना necessity need if we need that இந்த குல்லக்கில் இருந்து என்ன பண்ணுவோம் we use உபயோகம்னா யூஸ் பண்ணிப்போம் அந்த சேவிங்ஸ்லேருந்து பச்சத்துனா சேவிங்ஸ்லேருந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணிப்போம் हमारी एक धरती भी इसी तरह भी खूब बड़ी गुल्लक है our earth is also is a very big piggy bank just like this
இது நம்மளோட எர்த்தவை என்ன சொல்கிறாங்க, வெரி பிக் பிகி பேங்க்னு சொல்கிறாங்க. मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक के प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाते हैं. இந்த ஜெயிண்ட் பிகி பேங்க், இந்த பெரிய விஷால்னா வெரி பிக்னு அர்த்தம். பிக் பிகி பேங்க்கில் பிரகிருத்தினா நேச்சர் வந்து இட் போஸ் வர்ஷானா ரெயின், வர்ஷா கே மௌசம்னா ரெய்னி சீசன், அதில் கூபு பானி பர்ஷத்துனா நல்லா மழை பெய்யும். तब रुपयों से भी कई गुणों कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए. At that time we must collect this rainfall which is many times more valuable than money into its piggy bank. So तब रुपयों से भी कई गुणा रुपये விட இந்த இடத்துல சேனா தேன்னு அர்த்தம். ஓகே, சே தேன் மணி இட் இஸ் கை குணானா இட்ஸ் மெனி, இட்ஸ் வெரி வேல்யூபிள். கை குணானா வெரி வேல்யூபிள், கிம்தினா காஸ்ட்லி. இதை என்ன பண்ணுறோம், இந்த வருஷா மே கோஹமேம் இஸ் படி குல்லக்மே, இந்த பெரிய குல்லக்னா இந்த பெரிய பிக்கி பேங்கான இந்த ஏர்த்தில் அதை கலெக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். ஜமா கர்னா அதை கலெக்ட் பண்ணி அக்குமுலேட் பண்ணி வச்சுக்கணும். हमारे गाँव में शहर में जो छोटे बड़े तालाब झील आदि हैं वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं. The small and big pond, lakes, etc. in our village and cities work to fill water into the earth's piggy bank. நம்ம வில்லேஜ்லேயும் ஹமாரே கவர்மெண்ட்னா நம்ம வில்லேஜில் சிட்டிஸில் சோட்டே படே தாலாப், சின்ன பெரிய குளம்லாம் இருக்கும். தாலாப்னா என்னது பாண்ட், ஜீல்னா லேக், இதெல்லாம் இருக்குது. தர்த்திக்கு இதெல்லாம் தான் என்னது தர்த்தியோட குல்லக், தர்த்தியோட பிகி பேங்க். இதில் என்ன பண்ணணும், தண்ணியை ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கணும். பர்ரேனா ஃபில் பண்ணுறது. இன்மே जमा पानी ज़मीन की नीचे छिपी जल की भंडार में धीरे धीरे रिस कर छान कर जा मिलता है. The water collected in these slowly seeps, filters down and joins the water reserves hidden beneath the ground. इसमें इनमें இந்த பாண்ட் ஜீல் லேக்கில் ஜமா பானி கலெக்ட் ஆகிற அந்த வாட்டர் வந்து ஜமீன் கே நீச்சே, அந்த லேண்டுக்கு கீழே, ஜமீனா என்னது லேண்டு, அதுக்கு கீழே, நீச்சேனா டவுன், சிப்பே ஜல்கா பண்டார், அதாவது த ஹிடன் வாட்டராக அது வந்து கலெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். பண்டார் மீனா ஆஸ் அ லார்ஜ் குவான்டிட்டியில் இட் வாஸ் கெட்டிங் கலெக்டட். தீரே தீரே ரிஸ்க் கர், சின்ன சின்னதாக கலெக்ட் ஆகி அங்கே பெருசாக பண்டார்னா லார்ஜ் குவான்டிட்டியில் ஹிடன், நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாமல் நம்ம கிரவுண்டுக்கு அடியில் இட் வாஸ் கெட்டிங் கலெக்டட். ஜா மில்தா ஹை, சான்கர் ஜா மில்தா ஹை. So the water collected in the water seeps slowly filters down. छान कर जा मिलता है ना, रिस्क कर छान कर जा मिलता है ना, அங்கே கலெக்ட் ஆகி அது வந்து அங்கே ஃபில்டர் ஆகி அங்கே அடியில் இருக்கும். इससे हमारे भूजल भंडार समृद्ध होता जाता है. Because of this our groundwater reserve keeps becoming enriched. சம்ருத்தனா enriched, fertile அர்த்தம். அதனால் நம்மளோட பூஜல்னா அந்த கிரவுண்ட் வாட்டரோட ரிசர்வ், பண்டார்னா அது லார்ஜ் குவான்டிட்டி, இந்த ரிசர்வ் வந்து ரொம்ப என்ரிச்டாக இருக்கும். சம்ருத் அப்படின்னா என்ரிச்டாக ஃபர்டைலாக இருக்கும். पानी का एक खजाना हमें दिखाता नहीं, लेकिन इसी खजाना से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं. கஜானானா எதை சொல்லுவோம், ட்ரெஷரை தான் கஜானான்னு சொல்லுவோம். இங்கே வந்து வாட்டர் ட்ரெஷரை தான் கஜானான்னு சொல்கிறாங்க. हमें दिखाते नहीं, இது வரைக்கும் நம்ம we cannot see such a treasure of water, but even after the rainy season has passed we can draw water from this treasure throughout the entire year for our use at home, in fields and schools. ஸோ அந்த கஜானாலேருந்து, அதாவது கிரவுண்ட் வாட்டர் தான் சொல்கிறாங்க இங்கே. கிரவுண்ட் வாட்டருங்கிற கஜானாலேருந்து ரெய்னி சீசனுக்கு அப்புறமாவும், பர்சாத் கா மௌசம்னா ரெய்னி சீசன் பீத் ஜானே, அது பாஸ் பண்ணி போயிடுச்சு, ஜானேனா போயிடுச்சு, பீத்னா பாஸ் ஆர் கிராஸ்ன்னு அர்த்தம். அதுக்கப்புறமும் கேபாத்னா அதுக்கப்புறமும், பூரே சால்னா அந்த ஹோல் இயரும், பர்தக்க அப்படி உபயோக கேலி அவங்களோட யூஸ்க்காக, கர்மேனா அவங்க வீட்லேயும், கேதுனா ஃபீல்டுலேயும், ஸ்கூல்ஸ்லேயும் நம்ம அதை வெளியில் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். லேக்கின் ஏக் दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल जाए और ज़मीन के लालच में हमने, but an era also come when we forget the importance of hidden treasure and out of greed for land. लेकिन बट एक दौर ऐसा भी आया, an era will come, दौरना an era will come, என்ன மாதிரி வருமா, ஜப் ஹம் லோக் வி பீப்புள் சிப்பே கஜானே, அங்கே ஒளிஞ்சிருக்க அந்த ட்ரெஷரை நம்ம அதோட இம்பார்ட்டன்ஸை நம்ம மறந்து போயிட்டோம். பாஸ்ட் டென்ஸில் தான் சொல்லியிருக்காங்க.
महत्व भूल गए மறந்துட்டு ஜமீன் கே லாலச் மே இந்த லேண்ட் மேலே இருக்க க்ரீடினஸில் லாலச்னா க்ரீடினஸ் அதாவது லேண்ட் வீடு கட்டுறதுக்கு வேணும் இல்லை இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட்டில் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அடியில் இருக்க அந்த ட்ரெஷரை மறந்துட்டு எல்லா இடத்துலையும் பில்டிங்ஸாக மாற்றிட்டு வரோம். अपने तालों को कचेरे से पाट कर भरकर समतल बना दिया. ஸோ அவங்க வந்து அந்த ஜமீனெல்லாம் பிகாஸ் ஆஃப் க்ரீடு பிகாஸ் ஆஃப் தட் லாலச் अपने தாலாம் கோ கச்சரேசே பாட்கர் அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற அந்த தாலாப்னா அவங்க ஊரில் இருக்க அந்த பாண்ட் எல்லாத்தையுமே கச்சரேசேனா கச்சரேனா கார்பேஜ் பாட்கர்னா அதால் அவங்க டம்ப் பண்ணி ஃபில் பண்ணி சமதல் பனாதியா என்ன பண்ணுறாங்க தே ஆர் மேக்கிங் இட் இன் டு அ லெவல் அப் லேண்டு ஒரு லெவல்டு லேண்டாக ஆக்கிட்டாங்க. देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान कहीं बाजार स्टेडियम और सिनेमा आदि गड़े हो गए. इन नो टाइम देखे ही देखना நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கும்போதே ஸோ விதின் அ ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம் அதுக்கு தான் அந்த மீனிங் தேக்தே ஹி தேக்தே ஹவுசஸ் இதில் இருக்க என்ன பண்ணுறாங்க மக்கான்னா ஹவுசஸ் பில்ட் பண்ணிடுறாங்க சம் பாஜார்ஸ் மார்க்கெட்ஸ் ஸ்டேடியம் பில்ட் பண்ணிடுறாங்க இல்லைன்னா சினிமா தேட்டர் வந்து கொஞ்சம் நாளில் அங்கே நம்மளால் பார்க்க முடியுது. इस बड़ी गलती की सज़ा अब हम सबको இந்த பெரிய தப்புக்கு படி கலத்துனா பிக் மிஸ்டேக்குக்கு நம்ம பனிஷ்மெண்ட்டை வந்து இப்போ எல்லாருக்கும் கிடச்சிட்ருக்கு சஜானா பனிஷ்மெண்ட்டு सबकोना எல்லாத்துக்கும் मिल रही ना वी आर गेटिंग. गर्मी के दिनों में हमारे नल सुखा जाते हैं ऑन दी समर डेज गर्मी दिनोंना समर डेஸில் நம்ம नलना टैप எல்லாமே ட்ரையாக இருக்குது सुखा जाती है ना ட்ரையாக இருக்குது और बरसात के दिनों में हमारी பஸ்தியாங் டூப்னே லக்தி ஹி ரெய்னி சீசனில் நம்மளோட பஸ்தியாங்னா திங்ஸ் எல்லாமே நம்மளோட பிலாங்கிங்ஸ் எல்லாமே டூப்னே லக்தி அப்படியே சம்மர்ஜ் ஆகி மூழ்கிட்டு இருக்குது சம்மர்ஜார் தமிழில் மூழ்கிறது இங்கிலீஷில் சம்மர்ஜிங்னு அர்த்தம் இல்லை இம்மன்ஸ்னு அர்த்தம். इसलिए यदि हम अकाल और बाढ़ से में बचने है तो अपने आसपास के जल स्रोतों को की तालाब की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करना पड़ेगी. Therefore, we want to protect ourselves from a drought and flood. We have to guard and take proper care of our nearby water sources, ponds and rivers. इसलिए ना so that அதனால் என்ன பண்ணணும் எதினா இஃப் ஹமீம்னா நம்ம அக்கால்னா ட்ராட்டில் இருந்தும் ஃப்ளட்டில் இருந்தும் பாடுசேனா ஃப்ரம் ஃப்ளட்டு பச்னேனா நம்மளை காப்பாற்றுறதுக்காக சேவ் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஆஸ்பாஸ்கே நம்ம பக்கத்தில் இருக்க வாட்டர் பாடிஸ் ஜல் ஸ்த்ரோத்ரோங்னா வாட்டர் பாடிஸ் அடுத்து தாலாப்னா பாண்ட் நதினா ரிவர்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். ரக்வாலினா ப்ரொடெக்ட் அச்சே டங்ஸேனா இன் அ குட் மேனர். ஸோ வி ஹாவ் டு டூ தட் இஃப் அப்படி பண்ணணுன்னா நம்ம ட்ராட்டில் இருந்தும் அப்புறம் அது பேர் என்ன ஃப்ளட்டில் இருந்தும் நம்மளை காப்பாற்றிக்கலாம். ஜல் சக்கர ஹம் ठीक से समझ जब बरसात हो तो उसे दाम ले अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखे अपनी गुल्लक भरते रही तभी हमें ज़रूरत है समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी. ஸோ ஜல் சக்கரை நம்ம இப்போ வந்து வாட்டர் சைக்கிள் வந்து நமக்கு ரொம்ப நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம். டீக்ஸேனா கரெக்டாக சம்ஜேனா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம். ஜப் பர்ஷாத் ஹோத்தோ உசே தாம்லே மழை பெய்யும் போது when it rains we should capture it தாம்லேனா we should collect that. அப்போனா பூஜல் பண்டார் நம்மளோட அந்த அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர் ரிசர்வ் இருக்கு இல்லையா அதான் பூஜல் பண்டார் கிரவுண்ட் வாட்டர் ரிசர்வை சுரக்ஷித் ரக்கே ப்ரொடெக்டடாக வச்சுக்கணும். அப்படி குல்லக் பர்த்தே நம்மளோட பிக்கி பேங்கை ஃபில் பண்ணணும். பர்த்தேனா ஃபில் பண்ணணும். தபி ஹமீன் ஜரூரத் கே சமை நமக்கு தேவையான டைமில் நெசசரி டைமில் பானிக்கு கோய் கம்மி நஹி ஆயேகி அப்போ வாட்டர் ஷார்ட்டேஜ் நமக்கு வராது. यही हमें जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया நம்ம வாட்டர் சைக்கிளை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா तो हम पानी की चक्कर में फंग से चले जाए நம்ம அந்த வாட்டர் ப்ராப்ளமில் சக்கர்னா அந்த ட்ராப்பில் நம்ம போய் ஃபங்க்ஸ்னா ட்ராப் ஃபங்க்ஸ்தேனா ட்ராப்பாக இப்போது பானிக்கே சக்கர்னா த ப்ராப்ளம்ஸ் ரிகார்டிங் வாட்டர் யூ வில் கெட் ட்ராப்ட் இன் டு இட்.